इस अमृत बचन की आरंभता विच हजूर बख्शिश कर रहे ने अनिक बींग दास के पर हरिया। अनिक दा लफ्जी अर्थ है जी अनेका। अगे शब्द सतगुरां ने वरत्या है बींग। इहदा लफ्जी अर्थ टेढ़ापन है। इहदा भाव अर्थ है अंदर दा कपट, अंदर दा मकार, अंदर दा छल, अंदर दा फरेब। ये सतगुरु सानू समत दे रहा कि पार ब्रह्म परमेश्वर किन्ने को कृपालु ने। इत्थे अपने आप ते टुका के महाराज ये शब्द कह रहा कि अनक बींग दास के पर हरिया। अनेकां जेड़े टेढ़ापन सी, अनेकां जेड़े वल सन, छल सन, फरेब सी, पर मैं आपनू एक बेनती कर दियां, ये गुरु अर्जुन देव सानू समत दे रहा। पर गुरु अर्जुन देव जी अंदर कोई छल, कोई कपट, कोई फरेब, वो तो इथों तक बख्शिश कर दिया कि बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम को बनियाई। पर यह सानू समत देन वास्ते बचन ने, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी नाल कपट खेडदे रहे लोग, पर गुरु अर्जुन देव जी ने किसी नाल कपट छल नहीं किया। मैं थोड़ी जी आरंभता विच, क्योंकि जदों उहदे अर्थ करने ने उत्तम पुरख च करने ने, जिवें महाराज अज बचन कह रहे ने अनक बींग दास के पर हरिया। इहदा अर्थ है दास दे, सेवक दे, साडे अनेकां तरह दे जिहड़े मन दे विच टेढ़ापन सी, छल सी, कपट सी, वो सतगुरां ने, परमात्मा ने किरपा करके दूर कर दिता। मैं थोड़ी जी आरंभ च बेनती फिर करनी चाहना हाँ कि गुरु अर्जुन देव जी नाल मीने छल कर रहे आ। गुरु अर्जुन देव जी दे विरोधी बने कोई लोग छल कपट करते आ, पर धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने किसे नाल भी अंदर ही परतक हारने प्यारे होते। उन्होंने बारे तो भट्ट साहब कह रहे हैं, जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नायो, परतच हृदय गुरु अर्जुन कह खर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। ये मैं फिर अर्ज है कि सतगुरु सानू समत दे रहा कि केड़ियां केड़ियां चीज़ां परमात्मा दे घर विच, रूहानियत दे मार्ग विच, बंदगी दे रस्ते विच केड़ियां केड़ियां चीज़ां जेड़ियां ने वो रुकावटां बनदियां ने। उस विच सब तो पहला गल है अंदर दा कपट, जिन्हों मैं शब्द वरतिया छल, जां ये शब्द वरतीए अंदर दा फरेब, जां लफ्ज वरतीए मकारपुणा। होर पंजाबी च सीधे शब्द ने कि अंदर कुछ होना ते जबान तो कुछ कह देना। इत्थे धन गुरु पंचम पातशाह महाराज मेहर कर रहा कि परमात्मा ने, वाहिगुरु जी ने, परमेश्वर जी ने साडे ते किरपा करके कीती। अनिक बींग दास के पर हरिया, जेड़े अनेकां अंदर छल कपट फरेब सी, दास दा पार ब्रह्म परमेश्वर ने वो दूर कर दिता, उन्हां तो सानू मुक्त कर दिता। कर किरपा प्रभ अपना करया। महाराज जी बख्शिश कर रहे हैं भाई, इस विच साडी अपनी कमाई की है। वो पार ब्रह्म परमेश्वर ने किरपा की, उन्होंने किरपा करके सानू अपना बना लिया। इस बेनती नूं फिर ध्यान नाल सुनियो गुरमुखो, क्योंकि आपां शब्द के अर्थां विच, शब्द की विचार के दायरे विच ही रहना है। अनेकां तरह के जिहड़े छल कपट सन वो पार ब्रह्म परमेश्वर ने दूर कर दिते। महाराज कह रहे ने किरपा की, ते किरपा करके परमात्मा ने सानू अपना बना लिया। हुण पहली इस तुक दे अर्थ करन दे लई हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी चों कुछ बेनतियां ने। देखो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी विच जिथे परमेश्वर दे नाम बारे, परमात्मा की भगती बारे, सिमरन बारे, सेवा बारे, दैवी गुणा बारे सतगुरां ने अनेकां बख्शां कीतियां ने। उत्थे प्यारिओ कुछ चीज़ां ऐसियां ने साडियां मानसिक तौर ते भी ते शरीरक तौर ते भी। मैं फिर दो शब्द वरतांगा, मानसिक तौर ते भी ते शरीरक तौर ते भी, क्योंकि वो चीज़ां जदों अंदर फुरना ख्याल जां मन विच आउंदियां ने ते कुदरती तौर ते वो ख्याल साडे शरीर दे उपर हरकत करन दे लई भी सानू प्रेरदा है। इस विच
ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਪੋਥੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨੇਫਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਗਾ ਅੱਜ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਛਲ ਦੀ, ਕਪਟ ਦੀ, ਟੇਢੇਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਨ ਸੁਨ ਕੀਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਵਨੀ ਭਗਤ ਨਾ ਉਪਜੀ, ਭੂਖੇ ਦਾਨ ਨਾ ਦੀਨਾ। ਐ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਈ ਚਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਨ ਸੁਨ ਕੀਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਵਨੀ ਭਗਤ ਨਾ ਉਪਜੀ, ਭੂਖੇ ਦਾਨ ਨਾ ਦੀਨਾ। ਕਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੂਟਿਓ ਦੇਵਾ। ਇਸ ਵੱਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੈਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਕਾਮ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਜਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਨ ਸੁਨ ਕੀਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਵਨੀ ਭਗਤ ਨਾ ਉਪਜੀ, ਭੂਖੇ ਦਾਨ ਨਾ ਦੀਨਾ। ਕਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੂਟਿਓ ਦੇਵਾ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਕਤੇ ਨੀ ਛੂਟੀ, ਨੇਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਨੇਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਮ ਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਪਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਕਪਟ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਪਟੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਟਿਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜੁੜੇਗਾ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਜੁੜੇਗਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਚੁਕਾਵੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਪਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਛਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਟ ਛਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਚੁਕਾਵੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਨਿਕਪਟ ਕਮਾਵੋ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਾਲ। ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋ ਕੇ, ਕਪਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਪਟ ਹੋ ਕੇ, ਕਪਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜੈ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਚੁਕਾਵੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਨਿਕਪਟ ਕਮਾਵੋ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ, 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਭਾਈ।
ਤੁਸੀਂ ਨਿਖਾਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਨਿਖਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਸ ਵਰਤੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਪਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਪਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇਂ ਖਿਰਦਾ ਸੁਧ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀ ਖਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਲਛਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਪਟ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੋਰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਪਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਕਪਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਕਹਿ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਹੱਕ ਰਾਹ ਮਹਿਬੂਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੈਸਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਇਕੇਲਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਇਕੇਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਤੁਕ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਿਆਮ ਇਕੇਲਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪਈ, ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਕੇਲੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਤੇ ਵਰਿਆਮ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਕੇਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੰਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਦੂਦ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਸਬੀਹ ਪਕੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਰਾ ਐਤਬਾਰੇ ਬਰੀ ਕਸਮ ਨੇਸਤ ਕਿ ਏਸ ਦ ਗਵਾ ਅਸਤ ਯਜਦਾ ਯਕੇਸਤ, ਨਾ ਕਤਰਾ ਮਰਾ ਇਤਬਾਰੇ ਬਰੋਸਤ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀ ਵਾ ਦਿਵਾ ਖਮਾ ਕਿਜ਼ਬ ਗੋਸ਼ਤ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਤਰਾ ਮਰਾ ਇਤਬਾਰੇ ਬਰੋਸਤ। ਕਤਰਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੂੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸੌਵਾਂ ਤੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਤਰਾ ਮਾਰਾ ਇਤਬਾਰੇ ਬਰੋਸਤ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਂ ਦੀਵਾਂ ਹਮਾ ਕਿਜ਼ਬ ਗੋਸ਼ਤ। ਤੇਰੇ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਤੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੁੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਕਪਟ ਦੀ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਖਾਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ
ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਨਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝੋ, ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਨਵਰ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰਦ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਖਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਖਨਵਰ, ਸੁਖਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਮਰਦ ਬੰਦਾ, ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਨਵਰ, ਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰ ਦਹਾਨੇ ਦਿਗਰ। ਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ, ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਟ, ਤੇ ਦਹਾਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮੂੰਹ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੱਖੇ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਦ ਕਹਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਪਟ ਛਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਲ ਜੀਆਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਨਾ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਅਰਥ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ, ਮੌਲਵੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਜਦ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਬਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠੇ ਐਵੇਂ ਕਲਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਦਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਖੇਡ ਇੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਪਸਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਚੁਰੂ ਬਰਪਾਨੀ ਤੇ ਨਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਆਨੀ। ਆਪ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹਦੀ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨਨੇ ਗੰਗਾ ਵਰਗੀ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਨਦੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਸੜੀ ਜਾਣਾ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲਪਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਵਰਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਵਰਤਨੇ ਸਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ।
ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਦਰੇ ਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹਰ ਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜ ਦੇ ਅਜ਼ਮਤ ਕੌਲੋ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੀ ਕੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਠਿੱਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ। ਸੁਹਿਰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਰ ਉਹ ਹੋਰ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਯਦ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾਮਾਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਹਰ ਅੱਗੇ ਸੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਆ ਕਰਾਮਾਤ ਦੂਜੀ ਖਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਕੀ, ਇਹ ਬਦੀ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ 'ਚ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਖਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ? ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਚਮਕਣ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟ ਦਈਦੇ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਸ਼ਬਦ ਕਿਆ, ਆ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਸਕਣਾ ਹੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲੇਗੀ ਕਪਟ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਕੱਲਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ
ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੋਟ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਪਟ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਛਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ, ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਲਮੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਲਮਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਲਮੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇਕ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਅਮਲ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ। ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਖਿਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਕਲਮਾ ਲੈ, ਵੈਗਰੂ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਕਹਿ ਲੋ ਜੀ ਰਜਤਪਣ ਉੱਤੇ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਲਮਾ, ਨਾਲ ਖਿਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਟਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਟਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਨਾਣ ਗਏ ਸਨ, ਭਨਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੁੜਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁੜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਸਿੱਕਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭਾਨ ਵਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਕਾ ਟਣਕਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਖੋਟਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਲਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੋਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ, ਦੋ ਦੁਕਾਨ, ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਕਲਮਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਕਾ ਖੋਟਾ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਭਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਨ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਟਣਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਲਮਾ, ਅੰਦਰ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਕਾ ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖੋਟਾ ਤੇ ਕਪਟ ਕਮਾਏ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਕੈ ਕਪਟ ਵਸੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਤ ਕਹਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਹੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੱਟਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ? ਕਪਟ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ। ਕਰਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ,
कि जिनके चित कठोर हैं से बहे न सतगुर पास, ओथै सच वरतदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर झत कढ दे, फिर जाए बहे कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड्डी, मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सचियार सिख बैठे सतगुर पास। मैं खिमा करियो, भावें सियाणे घरां च बैठे सुन रहे होणगे भी शब्द दा प्रकरण ते होर है। मैं इस करके बेनती थोड़ी जी कीती, क्योंकि कपट छल फरेब ये रुखानियत दे विच रुकावट है। गुरमुखो महाराज कहंदे किवें दूर होया, किस तरह बख्शिश हुई। धन गुरु अर्जुन साहब कहंदे अनक बींग दास के परख हरिया। मेरे वाहिगुरु जी ने किरपा की, जिहड़ा अंदर दा टेढ़ापन सी, अंदर गंढां सन, ये सारियां दूर कर दित्तियां। दास ने तो एक दिन कहा सी, असीं गन्ना चूपने नहीं, जदों गन्ने दी बाकी सारी पोरी दे विच रस हुंदा है, जिथे गन्ने दी गंढ आउंदी है ना, उत्थे रस भी नहीं हुंदा। बहुत घट जा समझो तुसीं, जिथे गन्ने दीयां गंढां पै जाण उत्थे मिठा रस मुक जांदा है। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, जिथे बंदे दे अंदर कपट दीयां गंढां पै जाण उत्थे नाम दा रस सुक जांदा है। ये गंढ ये कपट ਚੱਲਣ नहीं देंदा। पर यह महाराज कहंदे उन्हां किरपा कीती। किवें किरपा कर दित्ती जी? महाराज जी ने बचन कीते, कहन लगे ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन। हुण आपां दूसरा पक्ष अर्ज कर लगे कि मेरे वाहिगुरू जी ने किरपा कीती, अपने आप कपट छल नहीं गया। ऐसो गुण मेरो मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख अर आहंग रोग। अनक बींग दास के पर हरिया, आ सारे टेढ़ापन ने। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख अर आहंग रोग। ए तन ते सगल दूर कीन, तन ते सगल दूर कीन। अनक बींग दास के पर हरिया। बंधन तोर छोर बिख्या ते, गुर को शब्द मेरा हीर है दीन। आ किरपा कीती। फिर बेनती सुनियो, अंदर जेड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईर्खा निंदिया चुगली जो कुछ भी सी, ये कहंदे अपनी कमाई नाल नहीं, ये वाहिगुरू जी दी किरपा नाल दूर होया है। महाराज जी शुकराना कर रहे जी इहदा। इहदा मतलब एक होर अर्ज, जिवें असीं कोई दात प्राप्त हुंदी है ना बाहर मुखी जी, ते शुकराना करने। जिवें अजकल साडे समाज दा है जी कि मान लो कोई चीज चाहिदा भी है कि जिस परमात्मा ने दिता है ओदा शुक्र करिए, असी ओदा शुकराना जरूर करिए। गुरमुखो जिथे ये दातां दे शुकराने ने, इत्थे मेरी बेनती है, जिस जीवन विच निर्मलता ही आ जाए, अंदरों मैल दूर हो जाए, मन टिकन लग पे, सिमरन दा रस आउण लग पे, बाणी दा अंदरों भरपूर आनंद आउण लग पे, महाराज कहंदे ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे फुरने खत्म हो जाण। प्यारिओ जिवें दातां मिलन बाहर दियां, आपां शुकराना कर रहे हां, जदों अंदर अत दा पवित्र हो जाए फिर भी शुकराना करिए। सच्चे पातशाह तेरी दित्ती हुई दात है, तेरे तो बिना ये किवें निर्मल हो सकदा है। महाराज जी ने कहा अनक बींग दास के पर हरिया। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख अर अंग रोग। ए तन ते सगल दूर कीन। बंधन तोड़, अंदर दे बंधन तोड़ दिते। छोर बिख्या ते, गुर को शब्द मेरा हीर है दीन। जिथे अंदर ईर्खा द्वै सी, उथे गुरु दा शब्द वस गया है। गुर को शब्द मेरा हीर है दीन। रूप अरूप मोरो कछ ना विचारियो। जदों तुसी किरपा कीती सतगुरु, फिर अर्ज सुनियो। मान लो असी कई जी कमाइयां कीतियां ते तां अंदर दे कपट गए, बंदगी कीती तां अंदर पवित्र होए। वो प्यारे इत्थे महाराज कहंदे मेरा रूप अनरूप कुछ नहीं देखिया, ना देखिया मेरा जीवन कोझा है, ना देखिया मेरा जीवन सोझ वाला है, ना देखिया गुण ने, ना देखिया औगण ने, कुछ नहीं देखिया। बस ओदे प्रेम विच ओने मैनू आप ही भ्यों लिया। ये सारी ओदी किरपा जिन्हें अंदर दे दुख दूर कर दिते आ। बंधन तोड़ छोर बिख्या ते, गुर को शब्द मेरा हीर है दीन। रूप अनरूप मोरो कछ ना विचारियो। प्रेम गयो मोए खार रंग पीन। अगली गल, जदों इहो जी किरपा वरदी है ना प्यारिओ, उदों हर काम पुठा भी सीधा हो ही जाता है। ये गल फिर बेनती सुनियो।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਛਲ ਫਰੇਬ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਅਪੁਸ਼ਟ ਬਾਤ ਤੇ ਭਈ ਸੀਧਰੀ ਅਨਕ ਬੀਂਗ ਦਾਸ ਕੇ ਪਰ ਹਰਿਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾਪਨ ਸੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਜ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਪੁਸ਼ਟ ਬਾਤ ਤੇ ਭਈ ਸੀਧਰੀ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਸਜਨਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਅਵਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਪੁਸ਼ਟ ਬਾਤ ਤੇ ਭਈ ਸੀਧਰੀ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਸਜਨਈ। ਅੰਧਕਾਰ ਮੈਂ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਓ ਮਲੀਨ ਬੋਧਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮਲੀਨ ਬੋਧਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਛਨਈ ਦਾ ਅਰਥ ਖੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੇਢਾਪਨ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਕਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਜੀ। ਅਨਕ ਬੀਂਗ ਅਨਕ ਬੀਂਗ ਦਾਸ ਕੇ ਪਰ ਹਰਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇਪਨ ਸਨ, ਕੁਟਲਪਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੁਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਰਪਾ, ਨਦਰ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੁਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਨੇ ਕੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਕਹੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਦਾਤ ਥੋੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਤ ਤਾਂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਨੇਗੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਤਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਲਸ਼ਲ ਸਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਨਾ, ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਝੋਲੀ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਝੋਲੀ ਕਾਦੀ ਕੀਤੀ? ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ, ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਮੰਗੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਦੂਧ ਪੂਤ ਧਨ ਸਭ ਕੁਛ ਮੋਰੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਦੁੱਧ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਨ ਕੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਜੋਰੇ, दूध पूत धन सब किछ मोरे। मुझ पर कृपा दृष्ट को करिए, कृपा करो मेरे ते, गुर सिक्खी पद बख्शन करिए। मैनू कह दियो दान सिंह तेनू सिक्खी दिती। महाराज ने क्या माझा मां सिंह रख गया, मालवा दान सिंह रख गया। मैं आपनू बेनती करांगा,
महाराज कहते किरपा की। रोज एक बचन पढ़ने तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कीतो ही अनक बींग दास के पर हरिया। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कीतो ही मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पे हुई। आपे तरस किया। मैं तो यह भी नहीं कहा मेरे ते तरस कर। गुरमुखो एदू वड्डा प्यार कित्थों मिलेगा वाहिगुरू जी तो वड्डा। महाराज कहते आप ही कर लिया। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कीतो ही मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयो ही। तरस पिया में रामत खोई सतगुर सज्जन मिलिया। हाँ एक दात मंगने मालक जी नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वह खरिया। हजूर कहने दास दे जेड़े अनेका बींग ने वो दूर कर दिते। प्रभु ने किरपा की जी। किरपा करके सानू अपना बना लिया। गुरमुखो जिन्हों अपना बना लिया ना अपने दी लाज फिर आप ही रखदा है। फिर बेनती सुनियो मैं गलती करांगा पर मैं चेला तो तेरा ही वजदा वा ना। सेवक तो मैं तेरे ही हाँ ना। गुरु रामदास जी का एक बचन है खमरी जात पात गुर सतगुर हम वेचो सिर गुर के जा नानक नाम परयो गुर चेला गुर राखो लाज जन के। महाराज तुसी कृपा करके अपनों मैनू चेला बनाया है ते चेले दी लाज गुण तुसा रखनी है। महाराज कहते कृपा की प्रभु ने सानू अपना बना लिया है। तुम्हें छड़ाए लियो जन अपना। तुम्हें छड़ाए लियो जन अपना। आ जेड़े काम क्रोध लोभ अहंकार रोज बेइज्जती करते सन तुसी बड़ी कृपा की। तुम्हें तुसा ने वाहिगुरू जी तुसा ने परमात्मा जी तुसा ने छड़ाए लियो जन अपना। फिर मैं उन्हें बेनती की जिन्हों अपना बना लिया ना जी अपनी दी लाज आपे रखदा है। जदों प्रभु ने अपना बना लिया कह लगे फिर तुसी अपना सेवक बना के मैनू बचा लिया। ये सारियां तो बचा लिया जी। महाराज ने एक वचन किया उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संग ते मार बिदारे। कहने उनको खसम कीनी ठाक हारे जेड़े आ वकार अगे तंग करते सन ना वाहिगुरू जी ने रोक ला दी। खबरदार अज तो बाद इस सिख दे इस मनुख दे इस गुरमुख दे हिरदे विच तुसी प्रवेश नहीं करना। उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संग ते मार बिदारे अंदरों दूर कर दिते। परमेश्वर दिता बन्ना प्यारियो छड़ा लिया वाहिगुरू जी ने। परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना। आ जेड़े दुख कलेशां दे डेरे सन वासना दे दूर कर दिते। परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना। आनंद करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी। संत हो सुख होवा सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब रहा सबनी जाई धुर की बाणी आई। ये बाणी अंदर आ गई जी। हुण काम किथे आऊ। बाणी का प्रकाश हो गया। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। मैं फिर अर्ज करा महाराज कहते ने छुड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। परात अर्थ प्रो के हे वाहिगुरू जी तुसी अपने शब्द अपने चरनां नाल प्रो लिया सानू ते तेरे चरनां दी बदौलत आ महाबली वकारां तो बचा लिया है। हजूर इत्थे शब्द वरत रहा अपने सेवक नू अपने दास नू तुसी इन्हां वकारां तो बचाया है। उरज परयो जाल जग सुपना। उरज परयो जाल जग सुपना। इहदे अर्थ यूं कर लीए कि जेड़ा जगत आ सुपना रूप है क्योंकि जग जीवन ऐसा सुपने जैसा। ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जाको जान। ये जड़ा जगत सुपने की तरह सी जी। मेरा अंदर हजूर सानू समत दे रहे कि ये अंदर जड़ा ये जाल विच ही फसिया होया सी। जगत सुपने की तरह है ये विच ही उलझिया होया सी ये विच ही फसिया होया सी। तुसी कृपा कीती इस सारे जाल दियां तंदा तोड़ दित्तियां। मैं फिर बेनती करांगा गुरमुखो जिहड़ी गुरसिੱਖੀ है ना गुरमत गुरु ग्रंथ साहिब दी वो सानू अंतले समय तक भी निराश नहीं होण दिंदी। फिर अर्ज सुनियो मन च आउंदा ना जी
मैं आ पाप कीते, आ गुनाह, हर कल भी कहा, हर बंदे नूं पता अपनी फोटो का, सब कोल अंदर दी फोटो आपो अपनी पई है। मैं कौन खां, मैं की कुछ कीता, की कुछ सोचिया। मान लो एक बंदे दे मन च आ जांदा है भी जिहड़ी आ किरपा होई साडे ते भी हो सकदी, खां अरदास करिए हो सकदी। महाराज दा जिहड़ा ये बचन है ना, बल छुटकियो बंधन भरे कछु ना हो तू पाए। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज, आत्मक बल छुट गया, सच्ची मुच्ची हुण कोई उपाय भी नहीं हो सकता। बंधना ने घुट के जकड़ लिया, जाल विच फस गए, जिन्हों महाराज गुरु अर्जुन साहब कहते सुपना जगत एदे मायावी जाल विच असीं फसे सां ते अपना जान के तुसीं सानूं छड़ा लिया। बल छुटकियो बंधन परे कछु ना हो तू पाए। कहो नानक अब ओट कर गज ज्यों हो सहाय। कि ये हो सकता है जी? ये संभव है? ये मुमकिन है? महाराज कहते खां बल होवा बंधन छुटे सब किछ हो तू पाए। नानक सब की तुमरा हाथ में तुम्ही होत सहाय। वैगुरु जी तुहाडे हत्थ दीआं खेडां ने, तुसी बंधन कर सकते हो। रहाओ दे बचनां विच महाराज कह रहे ने तुसां ने अपना सेवक जान के छड़ा लिया। जगत जिहड़ा सुपना है इस दे मायावी जाल विच असी फसे होए सी। रहाओ पर्वत दोख महाबिकराला। पर्वत दोख महाबिकराला। पर्वत दा लफ्जी अर्थ है जी पहाड़, दोख दा अर्थ है कीते हुए गुनाह, कीते हुए पाप। महा दा अर्थ है बहुत वड्डा ते बिकराला दा लफ्जी अर्थ है डरावना। पर्वत दोख महा बिकराला, पहाड़ जिड्डे कीते वड्डे वड्डे पाप। फिर सुनियो, कोई आम छोटे नहीं, एडे बज्जर पाप कीते, एडे भारी गुनाह कीते जेड़े पहाड़ां जिड्डे वड्डे ने। इहदा मतलब ये नहीं केवल कि आकार करके वड्डे ने, सिर्फ एक उदाहरण लई है कि जिमें पहाड़ सब तो उच्चा होवे ते जे किसी बंदे ने एडे वड्डे पाप कीते होण, ये एक पैमाना ले लिया जी कि इन्ने साडे दोख, इन्ने साडे गुनाह जेड़े पहाड़ां दी तरह उच्चे हन। खिन मह दूर किए दयाला। खिन मह दूर किए दयाला। खिन दा अर्थ आपां समझने अख झमकण जिन्ना समा। प्यारिओ फिर मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो, आ सारे अनक बींग ने। पर्वत दोख महा बकराला ये भी अनक बींग विच ही आउंदा। इन्ने ने वड्डे पाप कीते, एक खिन दे विच दयालु वैगुरु ना जी एडे एडे कीते पाप भी साड़ के सुआह कर दिते। मेरी फिर अर्ज एडी वड्डी कोई सानू मिलेगी जी कितों उदाहरण कि पार ब्रह्म परमेश्वर इन्नी कृपा की। घोर दुखियंग अनक हत्यंग जन्म दारिद्रंग मां बखियादंग। एडे एडे पाप कीते कौन? घोर दुखियंग, बहुत भयानक दुखां विच बंदा फसिया होवे, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਘੋਰ ਦੁਖਿਯੰ ਅਨਕ ਹਤਿਯੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਤਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਪਰਬਤ ਦੋਖ ਮਹਾ ਬਿਕਰਾਲਾ। ਘੋਰ ਦੁਖਿਯੰ ਅਨਕ ਹਤਿਯੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦਰੰ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਰਿਦਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਬਿਖਿਆਦੰ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜਾੜੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਖਾਦ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। महाराज कहते एडे एडे पाप भी खत्म हो जाते हैं। किवें जी? हजूर कहते हैं जिवें लकड़ां दी ढेर नूं एक अग दी चिंगारी ला दिओ ते करोड़ां मन लकड़ सड़ के राख हो जाती है। इन्ने कीते हुण पाप ते धन गुरु नानक साहब दे नाम दा एक किणका गुरु अंदर वसा दे ते सारे पाप भी सड़ के राख हो जाते हैं। घोर दुखियं अनक हत्यंग दनम दारिद्रंग मां बखियादंग मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक। ये मिट जाते हैं। परबत दोख महा बिकराला, मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक। जैसे पावक कास्ट भस्म करोत, जिमें अग लकड़ नूं लगे ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਗ ਰੋਗ ਵਿਪਤ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਸੋਗ ਰੋਗ, ਸੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਮ, चिंता लगी रहनी। रोग का अर्थ है बीमारी,
ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਕਸ ਪੜੋ ਜੀ। ਸੋਗ ਰੋਗ ਵਿਪਤ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸੋਗ, ਰੋਗ, ਵਿਪਤ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਸੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਗਮੀ, ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਮਗੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੋਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਰੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੋਗ, ਰੋਗ, ਵਿਪਤ, ਵਿਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਸੀਬਤ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭੀੜਾ ਬਣੇ। ਅਤ ਭਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਮਗੀਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਗ ਦਾ ਗਰਸਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਤ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਰ ਭਈ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਰਦੇ, ਦੂਰ ਭਈ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਭਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੋਗ ਸੀ, ਰੋਗ ਸੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦੀ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਮੁਰ ਦੈਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਅਤ ਦਾ ਸੋਗ, ਅਤ ਦਾ ਰੋਗ, ਅਤ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਅਤ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ ਲੀਨੋ ਲੜ ਲਾਏ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ, ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੀ। ਲੀਨੋ ਲੜ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੜ ਰੱਬ ਦਾ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਲੜ ਪਕੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਿਲਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲੜ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਆਪ ਲਿਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਆਪ ਹੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਔਗਣ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਔਗਣ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਗਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੈ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਾ ਰਹੇ ਖਾਂ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ। ਆ ਭਟਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੀਂਗ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ,
ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੰਥ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹੀ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ। ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਸ ਉਹ ਖੇੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਦੂਤੈ ਦੈਨ ਭਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ।